लोकसभा चुनाव के पहले चरण और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद उत्तर प्रदेश में जहां पर मुख्य विपक्षी दलों की एकजुटता का बीजेपी सामना कर रही है और इसी को देखते हुए बीजेपी ने मुकाबले के लिए अपने प्रयास दोगुने कर दिए हैं और इसके लिए दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाताओं के घर पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि ये बताया जा सके कि वो वोटरों का जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर रही है। बीजेपी में काम कर रहे संगठन के लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि राज्य में मुख्य विरोधी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के जातीय समीकरण की काट निकाली जा सके, जिनके पास दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक मतदाताओं का समर्थन है। इसके अलावा गठबंधन के पास एक और दल है, अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोकदल, जहां पर जातीय समीकरण काफी गहरा है। तीसरे चरण के लिए यूपी की लोकसभा सीट आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, मथुरा और नगीना में बीजेपी के कैडर्स और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की है। खासकर दलित और ओबीसी बहुल इलाकों में केंद्र की उज्ज्वला योजना और जनधन स्कीम की बातें बताई जा रही हैं और उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र की बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दे रही है और जनधन योजना का मकसद सभी घरों को बैंक तक जोड़ना था। एक बात और बता दें कि लोगों के साथ यह संपर्क अभियान पहले चरण में 11 अप्रैल को हुई वोटिंग के बाद तेज किया गया है, जब पहले चरण में वोटिंग 2014 के 66.52% के मुकाबले इस बार 63.69% हुई। कुल मिलाकर बीजेपी और बीजेपी के अनुषंगिक संगठन तीसरे चरण के मतदान से पहले उन इलाकों में जनता से डोर टू डोर अभियान तेज कर रहे हैं और इससे लग रहा है कि जो गठबंधन जाति को लेकर समीकरण बनाकर फूले नहीं समा रहा था, उसी समीकरण की बीजेपी और उसके संगठन उन जातियों के संपर्क में पहुंचकर गठबंधन की हवा निकाल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 23 मई को रिजल्ट आएगा उसका परिणाम क्या होता है। ये देखने वाली बात होगी कि गठबंधन की बीजेपी ने हवा निकाली या खुद उसकी हवा निकल गई। भारत माता के मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टीना सर्वे वरिष्ठ नेतागण आ चूंटणी में विधानसभा ने लोकसभा भारतीय जनता पार्टीना सौ उम्मीदवारों અને વિશાળ સંખ્યામાં અમને બધાને આશીર્વાદ આપવા માટે પધારેલા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, હનુમાન જયંતિ હમણાં જ ગઈ છે, પંચમુખીમાં બરાબર કરી દો કે નહીં? પાટણવાળા તો પંચમુખી વગર પગલું ન ભરે। આપણી આ ધરતી આસુરી તત્વોનો સંહાર કરનાર માં ભગવતી મહાકાળી અને પંચમુખી હનુમાનજી महाराज आ धरती ने वंदन करूं छूं अने पाटण आवीए एटले पाटण नगरीनी जाहो जलाली सिद्धराज जयसी एटले आम पग मुकता ज गुजराती अस्मितानु जाने स्वर्ण पुष्ट आपणी सामे एक पछी एक खुलवा मांडे। आप विचार करो 600 वर्ष सुधी जे धरतीए गुजरातनी राजधानी तरीके समग्र गुजरातनु मार्गदर्शन कर्યું અને દેશ અને દુનિયામાં આગવી ઓળખ ઊભી કરી એવી આ પાટણની ધરતી અને જૂના જમાનાના પાટણના લેખોમાં તો લખ્યું છે 84 ચોક 52 બજાર
અને સોના ચાંદીની ટંકશાળ આ પાટણની ઓળખ. અને મારો પણ જરા નિકટનો નાતો રહ્યો છે તમારા બધા જોડે. પેલા પાટણમાં અહીંયા મારું રહેવાનું થતું. કાગડાની ખડકી, સોની વાળો, ખીજડાની પોળ, બધું એવું ને એવું છે કે બદલાઈ ગયું? અને ત્યાં ઓલા ફાટિયાર દરવાજે નાગર લીમડીમાં બધા દૂધની ચકચકતી પરડી લઈને દૂધ ભરવા જતા હતા. હવે તો ડેરીઓ આવી એટલે કદાચ દૂધ ભરવા વાળું થતું નહીં હોય, પણ લોકો દૂધ ખરીદવા ત્યાં આવતા, લાઈન લગાવતા. અને હાજે ચતુર્ભુજ બાગમાં સોડા પીવાની. પછી એ ચાલે છે કે બધું બંધ થઈ ગયું? હવે તો પાટણ બદલાઈ ગયું છે, કારણ મને વર્ષો થઈ ગયા એટલે. અને મારા બરાબર જો નાનો હતો મિલન ટોકી છે, એની સામે એક નટવરલાલ સુથારની ફોટોગ્રાફીની દુકાન હતી. કદાચ મેં જીવનમાં સ્ટુડિયોમાં પહેલો ફોટો પાટણમાં આ નટવરલાલ સુથારના સ્ટુડિયોમાં પાડ્યો હતો. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાતનો કોઈ ખૂણો એવો નહીં હોય કે જેની મારા મન મંદિરમાં અસર ન હોય, છાપ ન હોય અને પ્રેરક ઘટનાઓ ન હોય. અને એમાં આ ધરતીમાં હું જન્મ્યો, ઉત્તર ગુજરાતે મોટો કર્યો. મને બરાબર યાદ છે, વીર માયાની વાત કરીએ, વીર માયાની ટેકરીની ચર્ચા થતી હતી, કોઈ પૂછનારું નહોતું. વિજયકુમાર ત્રિવેદી સહિત અનેક મોટા મોટા દિગ્ગજો અહીંયાથી પેદા થયા. પણ જ્યારે ધરતીથી જોડાયેલ અહીંનું સંતાન એ જ્યારે મુખ્યમંત્રી બન્યો તો વીર માયા ટેકરીનું મહાત્મય શું છે અને વીર માયાનું કેટલું મોટું બલિદાન હતું, એને જીવતું કરવાનું કામ કર્યું. આ રાણીની વાવ આ કઈ મોદીએ પછી આઈને બનાવી ભાઈ, પણ આજે જાહો જલાલી છે કે નહીં? હાજ પડે લોકો ત્યાં આંટો મારવા જાય છે કે નથી જતા? અને વર્લ્ડ હેરિટેજમાં એને સ્થાન મળ્યું. અને હવે તો આખું હિન્દુસ્તાન નોટો ઉપર એક બાજુ ગાંધીજી ગુજરાતના તો બીજી બાજુ રાણકી વાવ. અને આ બધું કર્યું ત્યારે તમારામાંથી કોઈને મેમોરેન્ડમ આપવા નહોતું આવવું પડ્યું ભાઈ. આ બધું એટલા માટે થતું હતું કે તમારી વચ્ચેનો જણ ત્યાં બેઠો છે. ઉત્તર ગુજરાતના સંતાન તરીકે આપનો મારી પર જેટલો હક છે, મારો પણ ખરો કે નહીં? એવું ના ચાલે, ધીમું ધીમું બોલો, એ ના ચાલે. અને હકના નાતે એક દીકરા તરીકે જ્યારે તમારી પાસે આવ્યો હોઉં ત્યારે મારે ભાષણ કરવું પડે. આ વખતે જ્યારે પાર્ટી મારા કાર્યક્રમો બનાવતી હતી
ત્યારે ગુજરાત ભાજપના લોકોનો મારે આભાર માનવો છે કે એમણે મને કહ્યું કે સાહેબ તમે ગુજરાતમાં બહુ ઓછા આવત હોય, ચાલે દેશમાં તો બધા ફર્યા કરજો ને ગુજરાત સંભાળી લઈશું અમે. અને ખરેખર એમની લાગણી હતી કે હું ગુજરાત માટે સમય ન આપું તો ચાલે, પણ મારા મનમાં હતું કે મારે મારા લોકોના દર્શન તો કરવા જ જોઈએ. અને એટલે એક પ્રકારે મારા માટે ચૂંટણી સભા નથી, આ તો જેમણે મને મોટો કર્યો એમના દર્શન કરવાનો અવસર છે. અને સામાન્ય રીતે કોઈ પણ સારો પ્રસંગ હોય તો આપણે આપણા વડીલોને પગે લાગીને એમના આશીર્વાદ લેતા હોઈએ છીએ. જન્મદિવસ હોય, કોઈ શુભ કામ કરતા હોઈએ, એમ મારે માટે પણ વડીલ કહો તોય તમે, મારા ગુરુજન કહો તોય તમે, મારા સાથી ગોઠિયા કહો તોય તમે. અને એટલે આશીર્વાદ તમારી પાસે લેવાનું મન સ્વાભાવિક થાય. અને એ અર્થમાં આજે હું આપની પાસે આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું કે આપ સમગ્ર ગુજરાત એવા આશીર્વાદ આપે કે દેશને ક્યારે ટોણો મારવાનો મોકો ના રહેવો જોઈએ ભાઈ.